नमस्कार आम समाज और संस्कृतिर आउ एक नूतन अध्याय को स्वागत करुछि मु प्रदीप। आज आम आलोचना करिबा तीन जन वीरंक विषय रे राजगुर बक्सी एवं देवान का वंश परिचय विषय आज आम जानिबा। तेबे खोर्धार बक्सी देवान और राजगुरु तीन जन इंग्रेज सरकार विरुद्ध रे विद्रोह रे लड़ी थिले। तेणु सेमाने आम पई नमस्य और चिर स्मरणीय। सेमानक देशप्रीति और स्वाधीनता संग्राम पाई तांको आमे सम्मान देबा, किंतु इंग्रेजଙ୍କ पाई तो सेमाने शत्रु थिले। तेणु इंग्रेज माने सेमानक शासन काल रे सही तीन जन वीर पुरुषଙ୍କ स्थिति को जनमानस रु पोछि देबा पाई सबु दिगरु प्रचेष्टा करिथिले। सेथि पाई इंग्रेज माने ओडिशा संपर्क रे जो इतिहास लिखिथिले सेथिरे तीन जन वीर पुरुषंकर परिचय सुद्धा देले नाही एवं तांकरी शासन काल रे तांक लेखा उपरे निर्भर करी आउ जो माने ओडिशार इतिहास लिखिथिले से माने मध्य एई तीन जनंकर विषय रे किछि भी सूचना देबा को मन बळेले नाही। इंग्रेज माने आम देशरु विदाय नेबार 27 वर्ष परे 1969 मसीह स्वर्गत चक्रधर महापात्र तांको द्वारा रचित उत्कल इतिहासर एक अज्ञात अध्याय वंशीय राजगुरु वंशर इतिहास लिखिबाको जाई कौशिक गोत्रीय राजगुरु गदाधर महापात्र को तीव्र समालोचना करथिले ही तांकर पौत्र राजगुरु जयकृष्ण महापात्र को जड़े जातीय वीर भावे वर्णना करी तांक वंशर परिचय प्रदान करिसंती। एवं सही वर्ष मध्य प्रख्यात ऐतिहासिक स्वर्गत केदारनाथ महापात्र तांक प्रणीत खोर्धा इतिहास रे जय राजगुरुंकर वंश परिचय प्रदान करिसंती। परे पुणी 1990 मसीह तांक निज ग्राम वीर हरे कृष्णपुर शासन रे उत्साही युवक माने शहीद जय राजगुरु स्मृति संसद नाम रे एक अनुष्ठान गढ़ी ता माध्यम रे जय राजगुरु पाश्चित्य पांडित्य वीरत्व एवं देशप्रीति संपर्क रे विभिन्न लेखा मान लेखि स्मरणिका प्रकाश करिसंती। किंतु इंग्रेज शासन रु देश मुक्ति पाइबार अर्ध शताब्दी परे मध्य एजाए कौनसी ऐतिहासिक खोर्धार बक्सी और देवान सहित सठिक परिचय प्रदान करि पारि नाहंती। अथच बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्रंकर वंशधर माने भुवनेश्वर पुरी रोडंग और डेलांग निकट खैलोर गामरे एवं देवान कृष्णचंद्र भ्रमरवर रायंकर वंशधर माने खोर्धा निकटवर्ती कुर्हाड़मल्ल ग्राम एवं मध्य बास करुछंती। तेबे निकट अतीत 1996 मसीह जटणी निकटवर्ती हरिराजपुर ग्रामर जड़े अवसर प्राप्त सरकारी कर्मचारी श्रीजुक्त दिव्य सिंह चंपुपति बक्सी वंश परिचय संपर्क में केतक गुरुत्वपूर्ण तथ्य प्रदान करिसंती। जो विद्याधर वंशरु खोर्धार भोई राजवंश स्तंभूत से वंशरु ही बक्सी पूर्वपुरुष माने स्तंभूत होइतिले। सूर्यवंशर राजा गजपति प्रताप रुद्रदेवंक परे तांकर दुर्बल उत्तराधिकारी मानंकु मारी और मराई मंत्री गोविंद विद्याधर राजा होइतिले एवं तांकर जणे भाई बिरादर जनार्दन विद्याधरंकु निजर मंत्री पदरे नियुक्ति करिथिले। गोविंद देवंक परे चक्र प्रताप देव नरसिंह जेना एवं रघुराम छोटराय क्रमान्वये भोई वंशर राजा होइतिले एवं सेमानक राजत्व काल रे मध्य जनार्दन विद्याधर मंत्री थाई ओडिशार दक्षिण सीमांचल शासन दायित्व रे अवस्थापित होइतिले। तांकर पुआ रमेश राउतराय मध्य पितांक सहित सेठारे रहुतिले। रमेश राउतराय किपरि भावरे रामचंद्र देव नाम रे खोर्धा राज्य प्रतिष्ठा करी खोर्धा भोई राजवंशर प्रथम राजा हेले ताहा आमे पूर्वरु आलोचना करिछे। से तांका पूर्वपुरुष मानंक पदांक अनुसरण करी निजर जणे भाई बिरादर दास विद्याधरंको मंत्री एवं अन्य जणे बिरादर इंद्र विद्याधरंको सेनापति पदरे रखिथिले। 1599 ख्रीष्टाब्दरे निजर मित्र कासिम कोटारा राजा मुकुंद राय को साहाय्य करने उद्देश्य रे रामचंद्र देव सेनापति इंद्र विद्याधर को खोर्धागढ़ सुरक्षा दायित्व रे रखी निजे गोलकुंडार सुल्तान विपक्ष रे युद्ध करने को जाइथिले। तांकर अन्य जने भाई बिरादर
ଚକି ଭ୍ରମରବର ବା ଚକ୍ରଧର ଭ୍ରମରବର ପଟିଆର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ଦାସ ବିଦ୍ୟାଧର ଦାସ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଶାସନ ଓ ଚକ୍ରଧର ଭ୍ରମରବର ରାୟ ଚକ୍ରଧରପୁରର ଶାସକ ହୋଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର, ଭ୍ରମରବର ଓ ଭ୍ରମରବର ରାୟ ଉପାଧି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧରମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ମତେ ଧାରଣ କଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପରେ ରାଜା ହେଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦାସ ବିଦ୍ୟାଧର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେନାପତି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ମୋଗଲ ଶାସନାଧୀନ ଥିଲା। ମୋଗଲ ସୁବାଦାର କଟକ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି କ୍ରମେ 1592 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ତାଙ୍କର ସେନାପତି ମାନ ସିଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମୋଗଲ ସୁବେଦାରଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାସନ କ୍ଷମତା ନଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବାର୍ଷିକ ପେସ୍କିସ୍ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ମୋଗଲ ସୁବେଦାରମାନେ ବାରମ୍ବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆକ୍ରମଣ କରି ଚରମ ବିଭତ୍ସତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ମୋଗଲ ସୁବାଦାର ରାଜା କଲ୍ୟାଣ ମଲ୍ଲ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସୁଦକ୍ଷ ସେନାପତି ଦାସ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ସହିତ କପଟ ମୈତ୍ରୀ ସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କୁ ଡେରା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ପୂର୍ବକ ମାରି ପକାଇଲେ। ଦାସ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ବିଧବା ପତ୍ନୀ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ଜାମାତା ବାଙ୍କି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇଥିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ପରେ ରାଜା ହେଲେ ନରସିଂହ ଦେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାସ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାଇ ବିରାଦର କହ୍ନାଇ ବିଦ୍ୟାଧର ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେନାପତି ହେଲେ। ସେ କହ୍ନାଇ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଚୂନ ଧଉଳାଇବାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦାସ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କୁ ମୋଗଲ ସୁବାଦାର ମାରିଥିବାରୁ ନିଜର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ କହ୍ନାଇ ବିଦ୍ୟାଧର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେନାପତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୋଗଲ ସୁବାଦାରଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ସୁବେଦାରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ ଓ କୋକଲଗଡ଼ର ନାୟକ ତଥା ଜମିଦାର ଧରମୁରାଇ ପିତାମ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଥିଲେ। ସେ ମୋଗଲମାନଙ୍କୁ ପୁରୀରେ ବିରୋଧ କଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ଘୋଡ଼ାଉ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଖାତିର କରି ତାଙ୍କ ଜମିଦାରୀର ପେସ୍କିସ୍ ରାଜାଙ୍କୁ ନ ଦେଇ କଟକ ସୁବାରେ ନେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋଗଲ ସୁବେଦାରଙ୍କ ତରଫରୁ କହ୍ନାଇ ବିଦ୍ୟାଧର ତାଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ତାଙ୍କର ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୈଫତ ମାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧରମୁରାଏ ପିତାମ ସେ ଚିଠିକୁ ଚିରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ତେଣୁ କହ୍ନାଇ ବିଦ୍ୟାଧର ସୁବାଦାରଙ୍କ ପୁଅ ବାଖର ଖାଁ ସହିତ ସୈନ୍ୟବଳ ଧରି ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସି ଅଲାର ଠାରେ ଡେରା ପକାଇଥିଲେ। ଧରମୁରାଏ ପିତାଏବ ଏ ଖବର ପାଇଯାଇ ଆଲ୍ଲାର ଠାରେ ବାଖର ଖାଁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ମାତ୍ରେ ବାଖର ଖାଁ ତାଙ୍କୁ ଡେରା ଭିତରେ ଅଟକ ରଖି ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ ଦଖଲ କଲେ ଏବଂ କହ୍ନାଇ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖି କଟକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରାଇ ନେଲେ। କହ୍ନାଇ ବିଦ୍ୟାଧର 4 ବର୍ଷ କାଳ ଅନ୍ଧାରୀର ଜମିଦାର ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମୋଗଲ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଜମିଦାରୀ ବୁଝୁଥିବାରୁ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ନରସିଂହଦେବଙ୍କର 12 ଅଙ୍କରେ ବିଶୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହ୍ନାଇ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କର କୋଠଗଡ଼ ହୋଇ ରହୁ। ଏହାପରେ କହ୍ନାଇ ବିଦ୍ୟାଧର ସୁବେଦାର ନିୟାମତ ଖାଁଙ୍କୁ କହିଲେ ବାଦଶାହୀଗଡ଼ ଜମିଦାରୀ ମୋର ଥିଲା। ଏବେ ରାଜାଙ୍କ ଲୋକେ ବିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋତେ କିଛି ଜାଗିର ବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ତାପରେ କହ୍ନାଇ ବିଦ୍ୟାଧର ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼କୁ ମୋଗଲ ସୁବେଦାରଙ୍କ ଜିମା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୂର୍ବ ଦୁଆଇ ମାହାଲକୁ ଜାଗିରି ବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବକ୍ସିଙ୍କର ଏହି ଜାଗିରି ବୃତ୍ତି ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତମାନଙ୍କରେ ବକ୍ସିବାଡ଼ ମାହାଲ ରୂପେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ପାତ୍ର କହ୍ନାଇ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ନାମରେ କହ୍ନାଇ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଉଭୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ଏବଂ କଟକ ମୋଗଲ ସୁବେଦାରଙ୍କ ଦୁଆଡ଼ି ଓଇଲ ଥିଲେ। ମୋଗଲଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଗିରି ପାଇବା ପରେ ରାଜାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମୋଗଲଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅନୁରକ୍ତି ଅଧିକ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ।
ସେଥିପାଇଁ ନରସିଂହ ଦେବ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ବିରାଦର ଭାନୁ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେନାପତି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ବକ୍ସି ଭାନୁ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମୋଗଲ ସୁବେଦାର ଅହମ୍ମଦ ବେଗ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରି। ଆଜି ତ ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା କିଛି ଅଣଆଲୋଚିତ ବିଷୟ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।